Now, in the last lecture, we completed the nomenclature of coordination compound. In the last lecture, we take the practice of number of coordination compounds. We gave the structure of coordination compound and asked the IUPAC name. At the same time, we also write the IUPAC name of some coordination compound. Then we write their formula. Now, this is the next part of the chapter, that is isomerism in coordination compounds. We know that isomers are the compounds having same molecular formula. They contain same number of atoms, same kind of atoms, you know that. But the structures of that compounds are different, the spatial arrangement of that compound should be different, even though the molecular formula is same. We know that isomers are mainly of two types. One is a structural isomer and second one is a stereoisomer. Isomers काय असतात? Compound or different compounds having same molecular formula are called isomers. Their molecular formula is same. बरोबर? पण मी काय सांगितलं, their structures may be different. The arrangement in space of the atoms or group may be different, but depending on this thing, isomers are of two types, that is a stereoisomers and structural isomer. Remember that of this coordination compound shows both the types of isomerism. जे आयसोमरचे मेन टाइप आहे स्टिरिओ अँड स्ट्रक्चरल, दोघंचे दोघं टाइपचे आयसोमर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शो करतात. म्हणजे हियर coordination compound shows both the types of isomerism. First one is a stereoisomerism. Stereoisomerism or stereoisomers. And second one is a structural isomers. Structural isomers. Like this. Stereoisomers are obtained due to the difference in spatial arrangement. You know that. जसं की cis and trans isomerism, optical isomerism, conformational isomerism. These are the different types of stereoisomerism. स्टिरिओआयसोमर्सचे वेगवेगळे टाइप्स आहेत आणखी. पण स्टिरिओआयसोमर्स काय असतात? There is no change in structure of isomer, but the group which is present in right hand side in one structure, in the second structure it is in left hand side. The group which is present above the plane in one structure, the same group is present in structure below the plane. म्हणजे अरेंजमेंट इन स्पेस इज चेंज, त्याला म्हणतो आपण स्टिरिओआयसोमर. म्हणजे इथे डिफरंट स्पॅटियल अरेंजमेंट असते. डिफरंट स्पॅटियल अरेंजमेंट म्हणजेच डिफरंट अरेंजमेंट इन स्पेस. स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला मध्ये काय असतं तर डिफरंट स्ट्रक्चर्स असतात. डायरेक्टली डिफरंट स्ट्रक्चर्स. These are the isomers having same molecular formula but structures are different. जसं की in one structure OH is a functional group, in second structure ether is a functional group. Functional groupच बदलला म्हणजे structure is change. In first compound OH group is present, or in terms of coordination compound, the ligand which is present inside of the bracket in second structure, that ligand is present outside of the bracket and obeys the primary valency, ionizable valency, but structure is changed. काय बोलतोय मी करतो सर्वांना? त्यांना आपण स्ट्रक्चरल आयसोमर्स म्हणतोय. डिफरंट स्ट्रक्चर, दे हॅव डिफरंट स्ट्रक्चर. मी सांगितलं स्टिरिओ आयसोमर्स आर ऍक्च्युअली ऑफ थ्री टाइप्स. कन्फर्मेशनल आयसोमर, ज्योमेट्रिकल आयसोमर, ऑप्टिकल आयसोमर्स. हियर coordination compound shows two types of stereoisomerism. One is a geometrical isomerism and second one is optical, not conformational. Conformational isomer alkane मध्ये पाहिले आपण.
इक्लिप्स फॉर्म, स्टॅगर्ड फॉर्म वगैरे आठवत असेल तर बघा. सो हियर देर आर टू टाइप ऑफ स्टिरिओ आयसोमर. वन इज अ geometrical isomers and second one is a optical isomers. बरोबर, आपल्याला दोघांचा स्टडी करायचा आहे. जॉमेट्रिकल आयसोमर्स आर ऑल्सो कॉल्ड सिस ट्रान्स आयसोमर. याला सिस ट्रान्स आयसोमरी म्हणतो आपण. And optical isomers are also called DL isomer, dextroleo isomer. बरं ना, DL isomers like this. किंवा enantiomers like this. Structural isomers are of 4 types here. Coordination compound shows 4 types of structural isomerism. कुठले 4 types? तर A, ionization isomers. First one. Second one is a coordination isomers. किंवा आधी आपण hydrated isomer घेऊ. Isomers. Then coordination isomers. And last one is linkage isomers like this. जितका पार्ट आपल्याला या आयसोमेरिझम मध्ये शिकायचा आहे. म्हणजे एक समरी सांगितली मी. व्हॉट वी हॅव टू स्टडी इन आयसोमेरिझम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड. वी हॅव टू स्टडी द जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड, ऑप्टिकल आयसोमेरिझम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड and structural isomerism of coordination compound. These geometrical and optical are collectively called stereoisomers. The phenomenon is called stereoisomerism. This is the first part, capital A. This is capital B. It is the second sub part. This is small a and here is B. मग 1 by 1 सर्व गोष्टी बघू आपण. याच्यावर क्वेश्चन्स वगैरे कसे असतात, काय असतात ते सांगेल मी तुम्हाला. जनरली क्वेश्चन विथ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड और दिस कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड शोज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ आयसोमेरिझम, असे क्वेश्चन्स असतात. इट इज नॉट नेसेसरी की ऑल कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड शोज ऑप्टिकल आयसोमेरिझम. It is not necessary कि all compound show geometrical isomerism or coordination compound. There are some condition for the coordination compound to show this type of isomerism. कुठलाही coordination compound घेतला आणि तो सर्व isomerism दाखवेल असं नसणार आहे आणि क्वेश्चन इथेच असतो. मग कळतंय सर्वांना. प्रत्येकाच्या काहीतरी कंडिशन्स असणार आहे. काय असणार आहेत ते बघणार आहोत आपण 1 by 1. बरोबर आहे. So let us start with the first case, that is stereoisomers. आधी हा टेबल तुम्ही तयार करून घ्या व्यवस्थित. आपण पहिली केस स्टार्ट करतोय. मग आता स्टिरिओआयसोमर मधला पहिला पार्ट घेणार आहे मी कुठला? जॉमेट्रिकल आयसोमर्स. बरं ना. लेट अस स्टार्ट विथ दॅट केस. स्टिरिओआयसोमर्स. Stereoisomers. They are of 2 type. कुठले? First one is a geometrical isomers and second one is a optical isomers. बरोबर. लेट अस स्टार्ट विथ जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम. आपण जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझमचा विचार करू आधी. ए पार्ट याच्यातला जॉमेट्रिकल आयसोमर्स.
These isomers are also called cis trans isomers सांगितलं मी. Geometrical isomers are cis trans isomer. Cis trans isomers. स्पॅटियल अरेंजमेंट चेंज होणार कारण तो स्टिरिओ आयसोमर आहे. रिमेंबर दॅट. If in a coordination compound, if same ligands are lie on same side, then it is a cis isomer. And if the same ligands are lie on opposite side of central metal atom, is called trans isomer. काय बोलतोय मी कळतं. जसं आपण अल्किन मध्ये म्हणायचो, if same group lie on same side of double bond, then that is cis, and opposite side of double bond, that is trans. Similarly here, if same ligand lie on same side of central metal atom, that is cis, and opposite side of central metal atom, that is trans. काय बोलतोय मी कळतं सर्वांना. म्हणजे cis and trans असे ते आयसोमर्स असणार आहेत. आता कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडचे एक्झाम्पल द्यावे लागतील आपल्याला. रिमेंबर दॅट द कॉमनली ऑब्झर्व्ड कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स हॅज कोऑर्डिनेशन नंबर आयदर 4 or 6. You know that. The coordination compound having coordination number 4 are called 4 coordination compound. But that 4 coordination compound may be has square planar geometry or tetrahedral geometry. Coordination number 4 म्हणजे it forms 4 coordinate bonds with ligand, or ligand forms, or in that coordination compound there are 4 coordinate bonds. पण त्यांच्या geometry 2 प्रकारचे असतात, tetrahedral and square planar. काय बोलतोय मी कळतं सर्वांना. 6 coordination compound म्हणजे central metal atom form 6 coordinate bonds. आपण सर्वात आधी आता 4 coordination compound चा विचार करू. मग here I take 4 coordination compound geometrical isomerism. व्यवस्थित लक्ष द्या काय काय घेतोय तर आपण geometrical isomerism in 4 coordination compound. 4 coordination compounds. Four coordination compounds may be tetrahedral geometry, or they may have what? Square planar geometry. स्टिरिओ आयसोमेरिझम स्टार्ट केलंय आपण. स्टिरिओ आयसोमर्स काय असतात हे या स्टेजला सांगण्याची गरज नाही. आपण ऑप्टिकल आयसोमेरिझम शिकलेलो आहे. दे आर ऑल्सो स्टिरिओ आयसोमर. अरेंजमेंट इन स्पेस इज चेंज. जसं की तुम्हाला सिंपल लँग्वेज मध्ये सांगतो बघा. सी हियर इफ आय से की हियर इज अ सेंट्रल मेटल ॲटम. इथे सेंट्रल मेटल ॲटम आहे. हा फर्स्ट लिगॅन्ड दिस लिगॅन्ड अँड लिगॅन्ड हा रेड आहे, ब्ल्यू आहे, ब्लॅक अँड ब्लॅक. सी लाईक दिस इन दिस वे. हा स्क्वेअर प्लेनर कॉम्प्लेक्स आहे. समजा स्क्वेअर प्लेनर आहे ना. सर्व पॉइंट जर लिगॅन्ड जॉईन केले, इमॅजिनरी लाईन ड्रॉ केल्या तर स्क्वेअर प्लेनर दिसेल तुम्हाला. सध्या काय दिसतंय? बोथ द ब्लॅक आर इन सेम साइड ऑफ दिस सेंट्रल मेटल. कळतंय? हा कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड आहे, त्याची जॉमेट्री आहे. आता मी काय केलं, हा जो ब्लॅक आहे, ब्लॅक लिगॅन्ड तो इथे घेतला आणि ब्ल्यू असा केला. कॅन स्ट्रक्चर इज चेंज? नो. कारण हे चारही लिगॅन्ड आधी सेंट्रल मेटलला होते, आताही तिथेच आहे. बट अरेंजमेंट इन स्पेस इज चेंज. म्हणजे हे स्टिरिओ आयसोमर आहेत. अरेंजमेंट इन स्पेस इज चेंज. स्ट्रक्चर चेंज केव्हा झालं असतं? जर का याच्या जागी दुसरा एखादा लिगॅन्ड आला असता तर. काय बोलतोय मी कळतं सर्वांना? किंवा हा लिगॅन्ड असा जॉईंट आहे, त्याला उलट केला असता मित्र. जसं की नायट्रो मध्ये हा यन आहे, इथे यन जॉईन झालाय नायट्रोचा, आता ओ जॉईन झाला. देन यू से की स्ट्रक्चर इज चेंज.
नाव स्ट्रक्चर इज सेम बट अरेंजमेंट इन स्पेस इज चेंज. आधी दोघं ब्लॅक होते एका साईडला, आता दोघं ब्लॅक अपोजिट साईडला गेलेले आहे, म्हणजे अरेंजमेंट इन स्पेस इज चेंज, म्हणजे इट इज स्टिरिओ आयसोमर. इन फर्स्ट केस बोथ द लिगॅंड आर इन सेम साइड, नाव दे आर इन अपोजिट साइड. द फर्स्ट केस इज सिस आयसोमर अँड सेकंड इज अ ट्रान्स आयसोमर. Why? Because same ligand now lie in opposite side of this central. इथे सेंट्रल मेटल. हे काय होतं? दिस इज सीस आणि हे काय? इट इज ट्रान्स. हे काय? ट्रान्स आहे. ट्रान्स कळतं सर्वांना? म्हणजे सीस ट्रान्स जॉमेट्रिकल आयसोमर झाले. हा 4 कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड आहे बिकॉज देर आर 4 लिगँड्स. आपण सध्या 4 कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडचा विचार करतोय. आपण स्टिरिओ आपण आयसोमेरिझम स्टार्ट केलंय, त्याच्यातलं स्टिरिओ आयसोमर ते 2 प्रकारचे असतात, जॉमेट्रिकल अँड ऑप्टिकल. त्याच्यातला जॉमेट्रिकल म्हणजे सीस अँड ट्रान्स. पण जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम साठी आपण 2 प्रकारचे कंपाऊंड सिलेक्ट केले. दोज कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड विच कंटेन 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड अँड सेकंड दोज विच कंटेन 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो नाही घेतलेला आहे मी अजून. 4 कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड घेतलेत, बट 4 कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड अगेन हॅज 2 जॉमेट्रीज. वन इज अ टेट्राहेड्रल जॉमेट्री अँड सेकंड वन इज अ स्क्वेअर प्लेनर जॉमेट्री. बरोबर आहे? रिमेंबर दॅट टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डज नॉट शो जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम. का बरं नाही ते सांगतो, किंवा आपण रेग्युलर कोर्सलाही बोललेलो याच्यावरती. इथे महत्वाचं स्टेटमेंट लिहितोय मी. दीज कॉम्प्लेक्सेस दीज कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड म्हणजे 4 कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड. इथे लिहितो लागलं तर 4 कोऑर्डिनेशन म्हणजे कळतंय ना. 4 कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स does not show geometrical isomerism. काबर? सिन्स त्याचं रिझन बघा. आता लक्ष द्या. हा टेट्राहेड्रल आहे. मी थोड्या वेळापूर्वी जो दाखवला होता तो स्क्वेअर प्लेनर होता. दिस इज टेट्राहेड्रल कळतं तुम्हाला. दिस इज द लिगॅंड 1, 2, 3 अँड 4. याचं स्ट्रक्चर बघा टेट्राहेड्रल आहे ना. हे सर्व जर का कॉर्नर जॉईन केले तुम्ही तर 4 फेसेस तयार होतील, म्हणजे टेट्राहेड्रल आहे. नाउ थिंक अबाउट दिस 2 लिगॅंड. हे ब्लॅक आणि ब्लॅक आहे म्हणजे सेम लिगॅंड आहेत ते आहे. आता ते एक ऍडजेसंट आहे. ऍडजेसंट म्हणजे सेम साइड असं समजायचं. ऍडजेसंट आहे ना अपोजिट. हा ऍडजेसंट आहे. Now even though I change the position, म्हणजे arrangement in space of this ligand, suppose I take it here and here, now can they are at opposite side now? No, आताही adjacentच आहेत ते. कळतंय ना. Suppose I change its position, this one from here to here, म्हणजे याला मी असा केला म्हणजे arrangement in space चेंज केली, still they are adjacent. म्हणजे वॉट एव्हर मे बी द पोझिशन इन स्पेस, अरेंजमेंट इन स्पेस, ऑल लिगँड्स आर ऍडजेसंट टू इच अदर. मीन्स रिलेटिव्ह पोझिशन ऑफ देम इज सेम. त्याच्यामुळे आपल्याला यांना सिस ट्रान्स असं डिफरन्शिएट नाही करता येणार. तुम्ही याला इथे घ्या की इथे घ्या, हे दोघं ब्लॅक जे आहेत ते ऍडजेसंटच राहणार आहे, म्हणजे रिलेटिव्ह पोझिशन इज सेम. हेच जर का मी स्क्वेअर प्लेनर केलं, बघा स्क्वेअर प्लेनर आत्ता दाखवलं तुम्हाला. हिअर दिस 2 ब्लॅक ऍडजेसंट आहे, पण मी इथून याला चेंज केला असा. नाव दे आर अपोजिट. सिस ट्रान्स पॉसिबल आहे स्क्वेअर प्लेनर मध्ये, नॉट इन टेट्राहेड्रल. सिन्स रिलेटिव्ह पोझिशन ऑफ ऑल लिगॅंड इज सेम. इथे काय म्हणायचं आहे? सिन्स रिलेटिव्ह पोझिशन ऑफ ऑल लिगॅंड्स इज सेम like this. आता स्क्वेअर प्लेनरचा विचार करायचा. मी आता दाखवलं स्क्वेअर प्लेनर शो जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम. करताय ना. बट टोल्ड मी स्क्वेअर प्लेनर म्हणजे हाऊ मेनी लिगॅंड्स आर देअर किंवा हाऊ मेनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर देअर? 4. लिगॅंड 4च पाहिजे असं काही नाही 4 कोऑर्डिनेशन साठी. कारण एखादा बायडेंटेड लिगॅंड असेल तो एकटा लिगॅंड 2 बॉन्ड तयार करेल, मग त्याच्यात 2 लिगॅंड फॉर्म 4 बॉन्ड्स.
आपल्याला लिगॅंड किती ते नाही महत्वाचं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड 4 पाहिजेत, त्याला म्हणतो आपण 4 कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड. समजा मी अशी केस घेतली बघा, सी दिस वन लाईक दिस, स्क्वेअर प्लेनर असं आहे, चारीचे चारी ब्लॅक आहेत, म्हणजे ऑल द लिगॅंड्स आर सेम. याच्यात सिस ट्रान्स करता येईल का? दिस टू आर ऍडजेसंट म्हणजे सिस. समजा मी याला इथून इथे घेतला, हे तर सेमच येत आहेत ना. म्हणजे नो डाऊट स्क्वेअर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस शो जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम, बट कॅन ऑल नो, हा याला म्हणतात एम, सेंट्रल मेटल एम, ए ऑल लिगॅंड आर 4, म्हणजे तो एकतर ए लेटरने दाखवतात किंवा एक्सने, काही दाखवू शकतात तुम्ही. चारी लिगॅंड सेम होऊन याला MA4 मेटल आणि चारी एच आहेत, सारखे आहेत, म्हणजे MA4. मी एक जरी डिफरंट घेतला असता तरी पॉसिबल नव्हतं बघा. आता बघा हे दोघं सेम आहेत, सेम साईडला आहे ना, ब्लॅक अँड ब्लॅक ऍडजेसंट आहेत. मी याला इथे केलं, हे दोघं ब्लॅक अँड ब्लॅक ऍडजेसंटच आले. हा MA आणि हा B बदलला ना तो, म्हणून MA4B, किंवा याला तिघांना एक्स म्हणायचं आणि याला L म्हणायचं, MX3L. ते रिप्रेझेंटेशन तुम्ही तुमच्या पद्धतीने करू शकतात, कॅपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, XYZ काही घ्या लिगॅंडचं रिप्रेझेंटेशन. बरोबर आहे. म्हणजे नो डाऊट स्क्वेअर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस शोज, बट नॉट ऑल द टाइप्स ऑफ स्क्वेअर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस. मग कुठले शो करतात तर सी स्क्वेअर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द टाइप शॉर्ट मध्ये लिहितोय आपण हे MA2B2 मेटल लिगॅंड MA2B2 म्हणजे 2A आणि 2B. A and B आर डिफरंट, करताय ना, त्याचे एक्झाम्पल्स वगैरे देऊ आपण. MA2B2 देन MA2BC लाईक दिस, हाही चालेल. MA2BC हे सारखेच आहेत, लक्षात येतं आपल्याला. A2 हे B2 च्या आगी मी काय घेतलंय, 2 सेम घेण्यापेक्षा 2 डिफरंट घेतलेत, पण A तर सेम आहेत ना, आपण यांचा विचार करायचा फक्त. MA2B2 ऑर म्हणतो मी याला, ऑर MA2BC देन MABCD, ऑल 4 आर डिफरंट, तोही चालतो, कसं काय ते सांगेल मी पुढे. देन आफ्टर दॅट MAB ट्वाइस, AB ब्रॅकेटमध्ये लिहिलाय मी आता. दिस इज ओनली लिगॅंड. हा AB एकच लिगॅंड आहे, पण तो बायडेंटेट लिगॅंड आहे. लक्षात ठेवायचं, AA जर का असेल तर दिस इज होमो बायडेंटेट लिगॅंड. जसं की इथिलीन डायमाइन असतो, NH2 CH2 NH2, बघा डोनर ऍटम N, इथे N बायडेंटेट आहे, बट बोथ द डोनर ऍटम आर सेम, म्हणून AA. किंवा ऑक्झॅलेटो, त्याचा आणखी एक्झाम्पल, ऑक्झॅलेटो OO असतो डोनर ऍटम, आणि AB जो असतो हा हेटेरो बायडेंटेट लिगॅंड असतो, हेटेरो बायडेंटेट लिगॅंड. जसं की बघा इथे NH2 देन CH2 COO मायनस लाईक दिस. हा डोनर ऍटम N आहे, इथे डोनर ऍटम O आहे ना, म्हणजे हेटेरो डिफरंट. हा A झाला आपल्यासाठी आणि हा B झाला, म्हणून AB ने दाखवतात. हेटेरो बायडेंटेट लिगॅंड, दिस इज होमो बायडेंटेट लिगॅंड लाईक दिस. बरोबर आहे. म्हणजे हे वेगवेगळ्या प्रकारचे कॉम्प्लेक्सेस आहेत, स्क्वेअर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस आहेत, विच शोज जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम. म्हणजे इथे शोज जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम, आणि याच्या व्यतिरिक्त जे असतील ते सर्व दे डज नॉट शो जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम. जसं की MA4 किंवा A3B, बरं आहे, किंवा MAA ट्वाइस, होमो बायडेंटेट नको, आपण घेतलेला हेट्रो आहे, डज नॉट शो. हे खालचे जे दाखवलेले आहेत मी, दे डज नॉट शो. बरोबर आहे, एवढं लक्षात ठेवायचं आहे व्यवस्थित. स्क्वेअर प्लेनर, टेट्राहेड्रलचा तर काही संबंधच नाही. कोण दाखवणार आहे? स्क्वेअर प्लेनर. कॅन ऑल स्क्वेअर प्लेनर? नो. कुठले? MA2B2 टाईप पाहिजे, आपण घेणार होतो आणखी. MA2BC पाहिजे किंवा MABCD किंवा MAB2. आता याच्यातल्या 3 केसेस मी घेतोय बघा पुन्हा.
लक्ष द्या, स्क्वेअर प्लेनर कॉम्प्लेक्स मधले जे दाखवतात जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम त्यांचा विचार करतोय आपण. पहिली केस MA2B2, MA2B2 बरोबर. एक्झाम्पल किंवा ऑर आणखी दिलं मी तुम्हाला त्याची केस ऑर MA2BC लाईक दिस. एक्झाम्पल देतो दोघांचं. सी आर प्लॅटिनम PT NH3 ट्वाइस Cl2 याचं एक्झाम्पल आहे. फॉर एक्झाम्पल याचं एक्झाम्पल PT NH3 ट्वाइस ClBr चालेल ना. बघा तुम्ही A2 NH32 B2 Cl2 सारखेच आहेत. B2 A2 हे एक्झाम्पल झालं. इथे A2 NH3 ट्वाइस BC डिफरंट आहे, ClBr डिफरंट आहेत. दोघंचे दोघं स्क्वेअर प्लेनर जॉमेट्री जी ती शो करतात. ऍक्च्युअल क्वेश्चन हाच असेल, विच शोज विच डज नॉट शो लाईक दिस. तुम्हाला तर काही स्ट्रक्चर विचारले जाणार नाहीत, बट फॉर बेटर अंडरस्टँडिंग आय ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स. सी आर याचे स्ट्रक्चर काढतो मी. दिस इज द प्लॅटिनम ऍट द सेंटर. हियर इज अ Cl, हियर इज अ NH3. इथे दाखवतो लागलं तर NH3, हियर इज Cl अँड अगेन Cl. बरं आहे, हा कॉम्प्लेक्स झाला तुमचा. बरं आहे, त्याच्यानंतर त्याचा पेअर हे वरचं नाही दाखवते, त्याची पेअर Cr NH3, here is PT, here is Cl, here is Cl and again NH3. बघावर काय डिफरन्स दिसतोय. याचे दोघं कॉम्प्लेक्स का. टू पॉसिबिलिटीज ऑफ दिस स्ट्रक्चर. काय दिसतं हियर, सेम ग्रुप लाय ऑन सेम साइड or adjacent, both the same group are adjacent, NH3 Cl. असे दोघंही पाहिजे असं काही नाही. any same group, any two same group should be adjacent. NH3 adjacent, here NH3 are opposite. इथे Cl आणि Br जरी असता तरी थिंक अबाउट ओनली NH3. सेकंड केस मध्ये ClBr आहे बघा. इथे मग काय Cl आणि Br, पण तुम्ही काय पाहायचं, अमोनिया जे सेम आहेत ते बघा. अमोनिया adjacent, ammonia opposite. This is cis and it is trans. करताय, this is cis isomer. मी फक्त cis लिहितोय किंवा cis isomer and it is trans isomer like this. ही पहिली केस झाली तुमची. ना सेकंड केस, सेकंड काय दिलं बघा मी याच्यामध्ये. हे तर दोघं घेतले आपण. नाउ MABCD, ऑल द फोर लिगॅंड्स आर डिफरंट. MABCD लक्ष द्या काय त्याच्यामध्ये स्पेसिफिक केस आहे, याच्यावर क्वेश्चन विचारण्याची शक्यता आहे. MABCD वरती. हियर आय टेक द सेकंड केस ऑफ द टाइप MABCD, म्हणजे ऑल द फोर लिगॅंड्स आर डिफरंट. एक्झाम्पल देतो त्याचं. फॉर एक्झाम्पल सी PT NH3 then water H2O then ClBr like this. म्हणजे ऑल द फोर लिगॅंड अमोनिया वॉटर ClBr ऑल फोर आर डिफरंट. करताय ना. स्ट्रक्चर काढू आपण. Remember that the square planar complex in which all the four ligands are different, it has three geometrical isomers. ही स्पेसिफिक केस आहे. जनरली जॉमेट्रिकल आयसोमर दोन असतात, सिस अँड ट्रान्स, पण या केसमध्ये 3 जॉमेट्रिकल आयसोमर्स मिळतात आपल्याला. कुठले 3 जॉमेट्रिकल आयसोमर लक्ष द्या. सी हे स्ट्रक्चर काढतो मी. हियर इज अ प्लॅटिनम PT, हियर इज NH3, this is Cl, here is Br and here is H2O. First case. Remember that you have to fix the position of one of the ligand and changes the position of other ligands with respect to that fixed ligand. म्हणजे तुम्हाला आता तिघ स्ट्रक्चर मध्ये अमोनिया इथे घेतला आणि तुम्ही फिक्स केली ना त्याची पोझिशन, अमोनिया इथेच ठेवायचा, बाकीच्यांच्या पोझिशन बदलवायच्या. काय बोलतोय मी कळतं सर्वांना. सी हियर सेकंड केस. इथे खाली
हियर इज प्लॅटिनम. से दिस इज द अमोनिया. हा फिक्स आहे, याची पोझिशन फिक्स ठेवायची तुम्हाला. NH3. समोर इथे Br होता, याच्या अपोजिट Br होता. आता काय करायचंय? Cl. यू हॅव टू, मी आधी सांगितलं, यू हॅव टू कीप द पोझिशन ऑफ वन ऑफ द लिगॅन्ड कॉन्स्टंट फिक्स अँड चेंजेस द रिलेटिव्ह पोझिशन्स ऑफ अदर लिगॅन्ड इन स्पेस. म्हणजे स्पॅटियल अरेंजमेंट चेंज करायचे आहे. इथे कोण आहे आता? Cl. म्हणजे हा हियर इज H2O, दिस इज Br. देन अगेन हियर इज अमोनिया. हा PT तुमचा प्लॅटिनम, Br होता अपोजिट, नंतर Cl आहे. आता H2O, हियर इज Cl and here is Br, like this. बरोबर, फिक्स पोझिशन आहे. इथे अपोजिट टू अमोनिया Br, अपोजिट टू अमोनिया Cl, अपोजिट टू अमोनिया H2O. म्हणजे 3 जॉमेट्रिकल आयसोमर्स आर फॉर्म हियर. हे 3 जॉमेट्रिकल आयसोमर्स आहेत, लाईक दिस. नाउ इफ वी कन्सिडर फर्स्ट 2, हे दोघं जर का घेतलेत बघा, मी जे ऍडजस्टंटला दाखवलेले आहेत, अमोनिया अँड Cl. हियर इज ऑल्सो अमोनिया अँड Cl. म्हणजे अमोनिया अँड Cl in both the cases are adjacent to each other, but here ammonia and Cl are opposite to each other. That's why these first two are cis and this is trans. इथे सेम लिगॅन्ड ऑन सेम साइड वगैरे असं नाही करायचं आहे, कारण सेम लिगॅन्ड नाहीच आहे तिथे. अमोनिया Cl, both are cis. Here ammonia and Cl are opposite, so it is trans. हा पहिला जो आहे हा cis आयसोमर आहे. दिस इज अ cis आयसोमर. cis isomer. Next one is also a cis isomer, and this is a trans isomer. Like this. How many cis isomers are there in the square planar complex of the type MABCD? 2 cis isomer and 1 trans. आपल्या NCERTच्या बुक मध्ये स्टेटमेंट दिलेलं आहे. त्यांनी डायग्राम, स्ट्रक्चर वगैरे एक्झाम्पल नाही दिलेला आहे, बट दे सेज इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ द टाइप M, XYLM किंवा LN, म्हणजे ऑल 4 लिगॅन्ड्स आर डिफरंट. ABCDs दाखवलं जाईल का नेहमी? नाही, कोणतेही लेटर वापरू शकतात. मेटल नंतर तुम्ही 4 लेटर डिफरंट आहेत. हाऊ मेनी cis isomer? 2. and how many trans isomer? 1. मी इथे लिहितो, there is a 1 or 2 cis isomers are 2 and trans isomer is 1, like this. हे लक्षात ठेवायचं आहे. हा कोणता टाइप झाला? MABCD. Now next one is a MAB twice. MAB twice. Next case, MAB twice. AB म्हणजे मी वर सांगितलं तुम्हाला, A आणि B दोघं लेटरला ब्रॅकेट केला म्हणजे तो बायडेंटेट लिगॅन्ड आहे. पण त्या बायडेंटेट लिगॅन्डचे डोनर ॲटम डिफरंट आहेत. हेटेरो बायडेंटेट. मी एक्झाम्पल दिलं तुम्हाला, ग्लायक्झिमॅटो म्हणून. बरोबर. एक्झाम्पल जर का तुम्हाला द्यायचं असेल आता याचं पूर्ण कॉम्प्लेक्स, तर फॉर एक्झाम्पल इथे लिहितोय मी, एक्झाम्पल प्लॅटिनम GLY म्हणजे ग्लायक्झिमॅटो ट्वाइस, 2 टाइम्स आहे ना. MGLY ट्वाइस. GLY कसा आहे ते असं असतो, GLY ग्लायक्झिमॅटो. NH2 देन CH2 C डबल बॉन्ड O मायनस. हाय ग्लायक्झिमॅटो, like this. बरोबर. कसं काय सिस ट्रान्स तयार होतात ते सांगतो मी. हियर इज अ प्लॅटिनम सेंट्रल ॲटम. बघा प्लॅटिनम. पुढची केस घेतोय आपण. सेंट्रल ॲटम इज प्लॅटिनम. सी हियर PT. हियर इज NH2, then CH2 CO मायनस. मायनस दाखवत नाही मी, आहे तिथे. अगेन NH2
NH2, then CO, CH2, CO and O minus like this. किंवा दाखवतोय मायनस अँड मायनस, इथे लोन पेअर अँड लोन पेअर. लगेच लक्षात येईल तुमच्या. हियर दिस नायट्रोजन डोनेट्स अ लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तुम्ही असा एरो दाखवू शकतात किंवा फक्त जसं मी इथे बॉन्ड दाखवलेले हे कोऑर्डिनेट बॉन्ड आहेत सर्व. यू कॅन शो देम बाय एरो लाईक दिस, कारण कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपण सिंगल हेडेड एरोने रिप्रेझेंट करतो, बरोबर आहे ना. सी लाईक दिस. फक्त लाईन जरी दाखवली तरी चालते, काय प्रॉब्लेम नाही. बट मोर करेक्ट इज दिस वन लाईक दिस. नाउ दिस बायडेंटेड लिगॅन्ड आहे बघा का, बिकॉज वन लिगॅन्ड फॉर्म टू बॉन्ड्स. सायक्लिक स्ट्रक्चर तयार झालं म्हणजे चिलेट कंपाऊंड आहे, मेटल चिलेट, बरोबर आहे ना. कॅन डोनर ॲटम्स आर सेम, वन इज नायट्रोजन अँड अदर इज ऑक्सिजन, म्हणून AB म्हणतो आपण AB. इथे नायट्रोजन डोनेट्स अ पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू दिस प्लॅटिनम अँड अगेन ऑक्सिजन. हा तुमचा पहिला कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड झाला फर्स्ट. आता सेकंड कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड दाखवतोय मी तुम्हाला, हाच त्याचा आयसोमर कसा आहे बघा. सी हियर इज प्लॅटिनम PT, लक्ष द्या. अगेन हियर इज NH2, then CH2, CO and O minus. Here is now O minus, CO, here is CH2 and NH2 like this. Right? Now nitrogen donates a pair of electron to this platinum and this nitrogen. Here oxygen and this oxygen like this. काय डिफरन्स दिसतोय बघा दोघं स्ट्रक्चर मध्ये, लगेच कळेल तुम्हाला. In first case, the donor atom nitrogen, they are adjacent. Here donor atom nitrogen, that is NH2 group, they are opposite. Here oxygen adjacent, they are present in same side. Here oxygen opposite side आहेत ना. म्हणजे the first one is a cis and this is a trans. ह्या टाईप कमी तुम्हाला काय लक्षात ठेवायचं, कुठले कुठले टाईप दाखवतात जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम, हे तर मी समजण्यासाठी एक्झाम्पल्स देतोय तुम्हाला. दिस इज अ cis आयसोमर, फर्स्ट वन इज अ cis आयसोमर, हा cis आयसोमर आहे. and this is trans isomer like this. आपण अजून 4 कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड घेतोय. जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम इन 4 कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड. 4 कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड कोणते कोणते? टेट्राहेड्रल अँड स्क्वेअर प्लेनर. पण टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डज नॉट शो जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम बिकॉज रिलेटिव्ह पोझिशन ऑफ ऑल द लिगॅन्ड इज सेम. स्क्वेअर प्लेनर शोज. त्याच्यात ती कुठले टाईप दाखवतात कुठले नाही तेही लिहिलेले बघा मी. हे खालचे डज नॉट शो, वर शो. ते जे शो करतात त्यांचं रिझन दिलं तुम्हाला. ही स्पेसिफिक केस आहे MABCD. हाऊ मेनी जॉमेट्रिकल आयसोमर? टोटल 3. आउट ऑफ 3 हाऊ मेनी cis 2, हाऊ मेनी ट्रान्स 1. आता 6 कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडचा विचार करू आपण. जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम इन 6 कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड. तुम्हाला जर का दाखवायचं असेल हे तर दाखवू शकतात, म्हणजे शॉर्ट मध्ये स्टडी करायला योग्य येते, बरोबर ना. पॉज घेऊन तुम्ही लिहू शकतात. तुम्ही बघा स्ट्रक्चर नसतील काढायचे तर काही प्रॉब्लेम नाही. त्याचा टाईप एक्झाम्पल इथे cis ट्रान्स 3 आयसोमर आहे, शॉर्ट मध्ये लिहा. हे काय ते बघा, बरोबर. नेक्स्ट वन, जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम इन 6 कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड. 4 कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडच्या 2 जॉमेट्री होत्या, टेट्राहेड्रल अँड स्क्वेअर प्लेनर. पण 6 कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडची एकच जॉमेट्री आहे. कुठली? ऑक्टाहेड्रल. म्हणजे जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम in 6 coordination compound. 6 coordination compound म्हणजे those compound whose coordination number is 6 असं त्याचं मिनिंग आहे. त्यांची जॉमेट्री काय असते? ऑक्टाहेड्रल. ब्रॅकेट मध्ये लिहितो मी ऑक्टाहेड्रल.
octahedral complexes. Octahedral complexes like this. म्हणजे 6 bonds are there, 6 coordinate bonds. जसं की M, see 1 2 3 4 5 and 6 हे काय एकाच प्लेन मध्ये नाही आहे. 4 आर इन वन प्लेन. माहिती तुम्हाला. सी 1 2 3 4 like this is the 5th one below the plane and 6th one above the plane. याला म्हणतो आपण octahedral like this. octahedral आहे. 4 are in one plane, one above plane and other below the plane. कळतंय. समजा ऑल लिगँड्स आर सेम, 6चे 6 ब्लॅक असते समजा, तर सिस ट्रान्स करता आलं असतं का? नाही, कारण जे अपोजिटला आहे तेच ऍडजस्टंटलाही असते. म्हणजे इव्हन दो ऑक्टॅहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस शो जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम, बट ऑल ऑक्टॅहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डज नॉट शो जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम. कुठले कुठले शो करतात ते आपल्याला लिहायचं आहे. सर्वात आधी कुठले शो करणार आहेत तर सी M A4B2, this is the first case. Second, M A3B3, 6 लिगँड्स लागतील ना. आता मोनोडेंटेट असतील तर 6 लिगँड असतील, कारण 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाहिजे. MA4B2 म्हणजे आउट ऑफ 6 4 लिगँड्स आर सेम and remaining 2 they are also same but different from first 4. Then MA3B3, A ligands are 3 and B are 3. म्हणजे 3 are ammonia and 3 are Cl like this. Then AA आता होमो बायडेंटेड आहे बघा, twice B2 like this. AA twice B2 they shows geometrical isomerism, shows geometrical isomerism. कुठले शो करत नाही तर सी M A6 किंवा M A5B किंवा M AA thrice does not show, does not show, does not show. तुम्ही काहीतरी एक लक्षात ठेवा, कुठले शो करतात ते जर का माहिती असेल तर बाकी उरलेले डज नॉट शो. आता आहे ना, शो कुठले करतात? MA4B2, MA3B3, MAA twice B2. बाकीचे उरलेले डज नॉट शो. मग आपल्याला तिघ केसेस एक्सप्लेन करावे लागतील जे शो करतात जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम. बरोबर आहे. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट वन इज अ A4B2. एक्झाम्पल द्यावं लागेल त्याचं. कोबाल्टचा कॉम्प्लेक्स घेऊ आपण, कोबाल्ट ज्याचा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आहे, क्रोमियम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आहे. एक्झाम्पल सी CO NH3 4 Cl2 +1 किंवा बाहेर Cl लिहू शकतात मग तुम्ही, कारण CO ची ऑक्सिडेशन स्टेट +3 असते त्याच्यासाठी. बरोबर आहे. मग 4 लिगँड्स आर अमोनिया म्हणजे A4, 2 लिगँड्स आर Cl म्हणजे B2. आपण Cl चा विचार करायचा, B2 चा विचार करायचा. लक्ष द्या. सी हियर, दिस इज द प्लॅटिनम, PT ॲट द सेंटर, दिस इज द अमोनिया or Cl. See, first of all Cl, here is also Cl, this is NH3, again NH3, here is NH3 and again NH3 like this. हा octahedral complex आहे, this one like this. हे coordinate bonds आहेत. ऑक्टॅहेड्रल बघायचं असेल तुम्हाला तर या डॉटेड लाईन, इमॅजिनरी लाईन ड्रॉ करायच्या तशा या पद्धतीने. से लाईक दिस. हे प्लेन मध्ये बघा 4 लिगँड्स, दे आर इन वन प्लेन, आणि बाकीचे दोघं जे Cl आणि अमोनिया दे आर परपेंडिक्युलर टू द प्लेन, म्हणजे वन इज अबोव अँड अदर इज बिलो द प्लेन.
आणखी एक स्ट्रक्चर काढतोय मी याच कॉम्प्लेक्सचं. हियर इज अ प्लॅटिनम ॲट द सेंटर. हियर इज Cl, अगेन Cl. दिस इज अमोनिया. हियर इज अमोनिया. दिस इज अमोनिया and again ammonia, like this. जॉईंट करा यांना. इमॅजिनरी लाईन ड्रॉ करा. या इमॅजिनरी लाईन आहे ज्या मी दाखवतोय. काय दिसतंय? बोथ आर ऑक्टॅहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. दोघेही ऑक्टॅहेड्रल कॉम्प्लेक्सेसच आहेत. बोथ आर ऑक्टॅहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस लाईक दिस. ऑक्सिडेशन स्टेट +1, इथे +1, कारण आपण एक्झाम्पल +1चं घेतलेलं. But here Cl and Cl, they are adjacent. They are in same side, but Cl and Cl, they are opposite. करताय ना? This is Cs. Don't think about ammonia. It is came more than 2 times. इथे बघा अमोनिया ऍडजेसंट ही आहे आणि अमोनिया अपोजिट ही आहे. सो अमोनिया डज नॉट डिफरन्शिएट इट एज अ सीस अँड ट्रान्स. Cl differentiate it as a cis and trans. Here Cl and Cl are adjacent, Cl and Cl are opposite. So first one is a cis isomer. हा cis आहे, cis isomer, and it is a trans isomer. Trans isomer like this. A4B2. Now next one is a A3B3. A3B3. M A3B3. जे शो करतायत त्यांचे स्ट्रक्चर काढतोय मी. फक्त जे शो करतायत त्यांचे स्ट्रक्चर काढतोय. एक्झाम्पल सी हियर. प्लॅटिनम अगेन, सॉरी कोबाल्ट, CO, NH3 thrice and Cl3. A3 ammonia 3, all three are same. B3 ClR3. स्ट्रक्चर काढूया. Here is platinum at the center PT. Here is NH3 or Cl. This is Cl. Here is again Cl. Here is ammonia NH3. This is NH3 and again NH3. This is the first case like this. In this way, like this. Second structure, see here, again platinum, sorry, cobalt at this is cobalt, not platinum. CO, cobalt, cobalt hai baga. Again CO, here is Cl, here is Cl, again here is Cl. This is ammonia. Here is again ammonia. This is ammonia. Like this. बरोबर. हे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड त्यांचे इन दिस वे. जॉईन केला आपण त्यांना सर्वांना इन दिस वे लाईक दिस. दिस वन. ऑब्झर्व करा दोघंचे दोघं कॉम्प्लेक्स. यांनाही जॉईन करू शकतो. या इमॅजिनरी लाईन आहे मात्र मी ज्या ड्रॉ करतोय त्या. कळावं आपल्याला की हा स्क्वेअर प्लेनर बाय पिरॅमिडल आहे म्हणजे ऑक्टॅहेड्रल आहे. स्क्वेअर प्लेनर बाय पिरॅमिडल, टॉप अँड बॉटम 2 pyramids आर देअर. Cl and Cl, all the 3 Cl are adjacent to each other. 1, 2, 3, all the 3 ammonia are adjacent to each other. But can here all the 3 are adjacent? No, here 2 Cl are opposite. See here, these 2 Cl are opposite. Here all the 3 Cl are adjacent. One is cis and this is trans. The first one is called cis isomer. Cis isomer hai, cis isomer. And this is a trans isomer. Trans isomer. काय बोलतोय मी कळतं सर्वांना? तुम्ही जर काय पहिल्या केसचा विचार केला बघा, फर्स्ट लक्ष द्या व्यवस्थित. सी दिस इज ऑक्टॅहेड्रल, वी नो दॅट. हा ऑक्टॅहेड्रल आपण थोड्या वेळापूर्वी काढला होता. सी दिस वन लाईक दिस. दिस इज द ऑक्टॅहेड्रल इन दिस वे. बरोबर. याच्यापैकी काय आता हा मी Cl इथे दाखवतोय.
This is the Cl in this way. Cl, Cl and Cl. हे बघा, Cl, Cl and Cl तिघ ऍडजेसंट आहे. Cl, Cl and Cl तिघ ऍडजेसंट आहेत ना. हा ऑक्टाहेड्रल आहे. Cl, Cl and Cl. ऑक्टाहेड्रल का म्हणतो आपण? बिकॉज हिअर आर 8 फेसेस. दिस इज फर्स्ट ट्रायंग्युलर फेस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आणि तेवढ्याच 4 खालच्या बाजूने. हे कळतं तुम्हाला. सी ऑल दिस 3 Cl, तिघचे तिघ ब्लॅक बघा. ऑल दिस 3 Cl आर प्रेझेंट ॲट द कॉर्नर ऑफ वन फेस. हे तिघचे तिघ Cl एका फेसच्या कॉर्नरला आहे बघा. हा ट्रायंग्युलर फेस आहे. हे तिघ Cl, Cl, Cl and Cl, they are present at the corner of one face. म्हणून याला फॅसियल आयसोमर असंही म्हटलं जातं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड फॅसियल आयसोमर किंवा फॅक आयसोमर. काय बोलतोय मी कळतं सर्वांना? दे आर प्रेझेंट ॲट वन ऑफ द फेस ऑफ दिस ऑक्टाहेड्रल. बरोबर. हीच जर का तुम्ही पुढची केस घेतली तर 2 Cl आर ऍडजेसंट अँड 1 इज अपोजिट. हा Cl खाली आता इथे बघा असं. पुढची केस बघा. तुम्ही जर का एवढा पोर्शन घेतला या ऑक्टाहेड्रलचा इथून तर इथपर्यंत, इथून तर इथपर्यंत, तर याला मेरीडायनल म्हटलं जातं. मेरीडायनल पोर्शन ऑफ दिस ऑक्टाहेड्रल. म्हणून याला मर आयसोमर किंवा मेरीडायनल आयसोमरी म्हटलं जातं ट्रान्सला. द फर्स्ट वन इज अ फॅसियल. फर्स्ट वन इज अ फॅसियल आयसोमर. फॅसियल आयसोमर. फॅसियल आयसोमर किंवा फॅक आयसोमर. नेक्स्ट वन इज अ मेरीडायनल आयसोमर or just mer isomer like this. बरोबर. कमीत कमी ज्यांना प्रॉब्लेम येत असेल त्यांनी Ma3b3 ऑक्टाहेड्रल आहे. 6 म्हणजे ऑक्टाहेड्रल आहे. शो जॉमेट्रिकल. Ma2b2 सॉरी A4b2 शो जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम. नाव नेक्स्ट वन कुठला आहे पुढचा? MAA टॉइस B2. MAA टॉइस B2 म्हणजे 2 होमोबायडेंटेट लिगॅंड पाहिजे त्याच्यामध्ये. 2 AA म्हणजे काय? AA म्हणजे बायडेंटेट आहे पण दोघं डोनर ॲटम्स सेम आहे म्हणजे होमो. जसं की इथिलीन डायमाइन, ऑक्झॅल मी थोड्या वेळापूर्वी सांगितलं. म्हणजे याचं एक्झाम्पल द्यायचं असेल तुम्हाला एक्झाम्पल तर CO EN ट्वाइस Cl2 प्लस लाईक दिस किंवा CO किंवा Cr OX ट्वाइस देन हियर इज Cl2 and -3 like this. एक्झाम्पल आहे. OX म्हणजे ऑक्झॅलेटो होमोबायडेंटेट आहे. EN होमोबायडेंटेट आहे. आपण पहिली केस जर काय घेतली बघा हियर CO याचं स्ट्रक्चर ड्रॉ करू आपण. हा CO आहे बघा. CO सेंटरला CO लाईक दिस. हे 6 बॉन्ड द्यायचे बरं आहे ना. दिस इज EN इथिलीन डायमाइन असा रिप्रेझेंट करतात. EN अगेन हियर इज EN इथिलीन डायमाइन म्हणजे ऍक्च्युली ते NH2CH2 CH2 NH2 असेल. आपण EN लिहिलेलं डायरेक्टली. देन Cl and again Cl. This one. This is the first complex. +1. Second one. हे coordination bonds आहेत. 1 bond, 1 ligand form 2 bond कारण तो बायडेंटेट आहे. टोटल बॉन्ड्स आर 6. सेकंड कॉम्प्लेक्स काढतो बघा मी याचंच CO. Here is again 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Here is again EN. See this one, ethylene diamine. EN. This is EN. Here is Cl and again Cl like this. +1. बघा तुम्ही डिफरन्स कळेल तुम्हाला लगेच दोघांच्या मधला. काय डिफरन्स दिसतोय? ही EN कळतंय ना. ज्यांना कळत नसेल त्यांच्यासाठी ते सांगतो. बघा CO आहे बरोबर. हा एक बॉन्ड आहे इथे. हा दुसरा बॉन्ड आहे कळतंय. इथे ऍक्च्युली काय असतो? हा NH2 CH2 CH2 NH2 बरोबर ना. हा NH2 एक
कोऑर्डिनेट बॉन्ड तयार करतो आणि हाही एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड तयार. पण इतकं लिहिण्याच्या जागी काय लिहिलं तर फक्त इयन. ऑक्झॅलायटो असेल तर OX लिहिला जातो, तिथे OX ॲब्रिव्हिएशन त्याचं. बरोबर आहे. OX असेल तर हे असं या बाजूने दाखवतो बघा मी लागलं. हिअर इज OX लाईक दिस इन दिस वे, म्हणजे ऑक्झॅलायटो येतो. काय दिसतंय त्या वरच्या दोघं स्ट्रक्चर मध्ये? सी इथिलीन डायमाइन ऍडजेसंट आहे, इथे ते अपोजिट आहे. ClCl ऍडजेसंट आहे, इथे ते अपोजिट आहे. इथे तुम्ही MAA ट्वाइस BC जरी घेतलं तरी चालतंय, आपल्याला इथिलीन डायमाइन तर सेम मिळतील ना. कळतंय का? म्हणजे सेकंड टाईप घेऊ शकतात तुम्ही आणखी M और MAA ट्वाइस BC. याचं एक्झाम्पल ही चेंज करतो मग मी. इथे Cl2 च्या जागी ClBr म्हणजे या टाईपचं एक्झाम्पल होतं ते. बरोबर. OX पाहायचा सेम साईडला आहे तर C अपोजिटला असेल तर ट्रान्स. EN सेम साईड, फक्त ते OX इथे ClBr येणार आहे. OX ClBr येणार आहे त्या एक्झाम्पल मध्ये. OX सेम साईड, OX अपोजिट साईड ट्रान्स. हा काय सीस आयसोमर आहे. सीस आयसोमर. It is a trans isomer like this. म्हणजे जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम ऑक्टॅड्रल कॉम्प्लेक्सेस जे आहेत कोणी कोणी शो केलंय मग? MA4B2, MA3B3 आणि MAA ट्वाइस B2 हे 6 कोऑर्डिनेशन. म्हणजे आपण अजून आज फक्त जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम पाहिलं. आयसोमेरिझम आर ऑफ 2 टाईप, स्टिरिओ अँड स्ट्रक्चरल. स्टिरिओचे 2 टाईप करतोय आपण, जॉमेट्रिकल आणि ऑप्टिकल. त्याच्यातलं जॉमेट्रिकल संपलं आपलं, अजून ऑप्टिकल राहिलंय स्टिरिओचा सेकंड पार्ट. स्टिरिओ मधला सेकंड पार्ट कुठला? ऑप्टिकल. आणि त्याच्यानंतर स्ट्रक्चरल आयसोमेरिझम असेल. पण तोपर्यंत तुम्ही हा स्टडी व्यवस्थित बघा. आपण चार्टच्या फॉर्मॅटमध्ये केलेलं आहे ते तयार, म्हणजे प्रॉब्लेम यायला नको त्याच्यात कुठला. NCERTला जेवढ्या केसेस दिलेल्या तेवढ्या सर्व घेतोय आपण, काही ॲडिशनली उलट त्याच्यामध्ये. बरोबर आहे. मग पुढचं जे ऑप्टिकल आयसोमेरिझम आहे ते आपण ऑप्टिकल आयसोमेरिझम आणि स्ट्रक्चरल आयसोमेरिझम ते आपण उद्याच्या लेक्चरला बघू. ठीक आहे. थँक्यू.